So in the previous lecture we have studied the default constructor and the parameterized constructor. What is the use of the constructor? Constructor just take the revise karte because it is very important term. What is the use of the constructor? To initialize object at the compile time. To initialize object at compile time. This is the use of the constructor. Okay, so why there is need to initialize object at compile time? Because as we say, object is a variable. Object is a variable of type class. This is a normal variable असतं of type integer. तसंच object कसं असतं? It is a variable of type class. Okay. So this is a normal variable. We can initialize it using the compile time or a run time. So object सुद्धा variable आहे. So त्याला सुद्धा आपल्याला run time आणि compile time initialize करता आलं पाहिजे. Okay. So run time initialization साठी we have get function आणि compile time साठी we have a constructor. Okay. So constructor is a special function which executes at compile time. So normal जे functions असतात ते कधी एक्झिक्यूट होतात प्रोग्राम रन केल्यावरती, बट कन्स्ट्रक्टर इज अ स्पेशल फंक्शन विच executes at a compile time. So it is used to initialize the object at the compile time. Okay, constructor has same name as that of the class. Okay, constructor ला same name आहे जसं जे class ला असणार आहे. Okay, त्याच्यानंतर constructor does not return any value, even void also. Constructor ला return type नसतो, void सुद्धा नाही. त्याच्यानंतर constructor must be declared in a public section or constructor always in a public section. Constructor नेहमी कुठे असतो? Public section मध्येच असतो. These are the some points we have studied in a previous lecture. Then there are total 3 types of the constructor: default constructor, parameterized constructor and the copy constructor. Okay, so as default constructor is a constructor with 0 argument. Constructor 0 म्हणण्यापेक्षा constructor without any argument. Okay, parameterized constructor, constructor with argument. आणि जे argument तुम्ही पास करणार ते कसे असणार आहेत? बेसिक डेटा टाइपचे. We have already studied in a previous lectures. And the copy constructor is also constructor with argument like parameterized, but त्याच्यामध्ये argument कसे असणार आहेत? Only object. Object असणार आहे. Copy constructor मध्ये argument असणारे object. Okay, so default constructor झालं, parameterized झालं. Now we will going to see copy constructor. So let's begin with the copy constructor. Okay, now copy constructor ला बघा important आहे की तुमच्याकडे एक तरी जसं तुम्हाला मी सांगितलेलं डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर जर यूज करायचा असेल त्याच्यासाठी पॅरामीटराइज किंवा कॉपी कन्स्ट्रक्टर टाकणं नेसेसरी नाहीये. त्याच्यानंतर पॅरामीटराइज कन्स्ट्रक्टर करायचं असेल तर त्याच्यासाठी सुद्धा कॉपी आणि डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टरची गरज नाहीये. बट कॉपी कन्स्ट्रक्टर जर तुम्हाला इन्क्लूड करायचं असेल यू हॅव टू इन्क्लूड डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर और पॅरामीटराइज कन्स्ट्रक्टर. कोणते तरी एक कन्स्ट्रक्टर पाहिजेच आहे तुमच्या प्रोग्राम मध्ये तरच कॉपी कन्स्ट्रक्टर काय होतं? वर्क होतं. इट मे इन्क्लूड डिफॉल्ट और पॅरामीटराइज और बोथ सुद्धा असू शकतात. ओके, सो कॉपी कन्स्ट्रक्टर साठी डिफॉल्ट किंवा पॅरामीटराइज किंवा बोथ तुम्ही इन्क्लूड करू शकता. पण कॉपी कन्स्ट्रक्टर वर्क होण्यासाठी कोणते तरी एक कन्स्ट्रक्टर ऍटलीस्ट वन रिक्वायर्ड. ओके, सो how the copy constructor is used in a program. Same आपण example घेऊया. ठीक आहे. Now public section मध्ये आता आपण parameterize include करू. Okay, so constructor ला same name आहे as a class name. Okay, parameterize करते. Okay, आता इथे मी same लिहिते name. डिफरंट व्हेरिएबल नेम लिहित नाही. तुम्हाला लास्ट टाइम मी एक्सप्लेन केलेला आहे. each time different name लिहिण्यापेक्षा
जर आपण सेम नेम लिहिलं तर आपल्याला this arrow A is equal to A and this arrow B is equal to B असं करावं लागतं. ओके, सिंपल. नाउ आता मी कॉपी कन्स्ट्रक्टर, तर कॉपी कन्स्ट्रक्टर इज ऑल्सो कन्स्ट्रक्टर, सो त्याला सेम नेम असणार आहे ऍज अ क्लास नेम. त्याच्यानंतर मी तुम्हाला प्रीवियस स्लाइड मध्ये सांगितलं की कॉपी कन्स्ट्रक्टरला जे आर्ग्युमेंट्स असतात ते ऑलवेज काय असतात, ऑब्जेक्ट. ओके, सो इथे मी टाकणार आहे ऑब्जेक्ट. सो ए आणि A1 सपोज. फक्त कॉपी कन्स्ट्रक्टर मध्ये ऑब्जेक्ट पास करताना ऍड्रेस ऑफ साइन टाकायचं आणि का टाकायचंय ते मी तुम्हाला सांगते. ओके, त्याच्यानंतर A is equal to A1 dot A, B is equal to A1 dot B. Then void put AB. जस्ट एक फंक्शन घेतलंय व्हॅल्यू डिस्प्ले करण्यासाठी. एक्सप्लेन करते तुम्हाला. क्लास कंप्लीट. आफ्टर दॅट here we will write int main, then a चा object create केलं. Now here I will call the default parameterized constructor. Okay, then A2 A1 and after that A1 dot put AB and A2 dot put AB. बघा आता कॉपी कन्स्ट्रक्टरचा यूज काय बघा, टू कॉपी वन ऑब्जेक्ट इनटू अनदर ऑब्जेक्ट. कॉपी कन्स्ट्रक्टरचा यूज काय आहे, टू कॉपी वन ऑब्जेक्ट इनटू अनदर ऑब्जेक्ट. आता ऑब्जेक्ट कॉपी होणार मीन्स व्हॉट, त्या ऑब्जेक्ट सोबत त्या ऑब्जेक्टच्या मेमरी ब्लॉक मध्ये जेवढ्या व्हॅल्यूज आहेत तेवढ्या सगळ्या व्हॅल्यू दुसऱ्या ऑब्जेक्ट मध्ये काय होणार, कॉपी होणार. ओके, कॉपी वन ऑब्जेक्ट इनटू अनदर ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट कॉपी होणार मीन्स व्हॉट, त्या ऑब्जेक्ट मध्ये जेवढे मेंबर्स असतील त्या मेंबर्सच्या ऑल दी व्हॅल्यूज कॉपी होणार अदर ऑब्जेक्ट मध्ये. ओके, नाउ आता बघा हे पॅरामीटराइज कन्स्ट्रक्टर आहे, यू नो. ओके, नाउ कॉपी कन्स्ट्रक्टरला आपल्याला ऑब्जेक्ट कॉपी करायचा आहे, सो इथे आपण यूज केले रेफरन्स ऑपरेटर. ओके, सो कसं करायचं, क्लास नेम, बिकॉज कॉपी कन्स्ट्रक्टरला काय पास होतं ऍज अ आर्ग्युमेंट म्हणून ऑब्जेक्ट, आणि ऑब्जेक्टचा टाइप काय असतो, जसं इथे ए आणि बी पास झाले सो ह्याचे टाइप पण लिहिले आपण इंट आणि फ्लोट. तसं ऑब्जेक्टचा टाइप काय असतो, क्लास नेम असतो. सो तो क्लास नेम लिहिला, ऑब्जेक्ट नेम लिहिला, फक्त इथे काय टाकायचं तुम्हाला ऍड्रेस ऑफ सिम्बॉल, बाकी काही फरक नाही. ओके, नाउ आता बघा रन केलं, आता कंपाइल केला तर कंपाइल टाइमच काय होतं की ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज होतात. ओके, सो इथे काय झालं बघा, A1 ला मेमरी अलोकेशन झालं. A1 हे A चा ऑब्जेक्ट आहे, सो A मध्ये आहे स्मॉल a आणि B, सो त्याच्यासाठी मेमरी अलोकेशन झालं. नाउ हियर टू पॅरामीटर पास केले, सो ऑब्विसली काय कॉल होणार, पॅरामीटराइज कन्स्ट्रक्टर कॉल होणार. हा 5 कॉपी होणार इथल्या A मध्ये, 5.26 कॉपी होणार इथे. त्याच्यानंतर जो 5 आहे A मधला तो जाणार दिस रेफर्स टू द करंट क्लास, सो करंट क्लासच्या A मध्ये. सो इथे काय आला आता हा A1 नी आपण पॅरामीटराइज कन्स्ट्रक्टर कॉल केले, सो हा A आणि B कुठला असेल, A1 चा असेल. सो इथे आलं 5 आणि इथे आलं 5.26. ओके, नाउ आता बघा जर मी असं केलं म्हणजे A2 सुद्धा मला पॅरामीटराइज कन्स्ट्रक्टरनीच इनिशियलाइज करायचं आहे, तर मी काय करणार इथे 8 3.14. सो काय होणार, A2 साठी मेमरी ब्लॉक असाइन होणार, A आणि B त्याच्यामध्ये व्हॅल्यू असणार. इथे परत पॅरामीटराइज कन्स्ट्रक्टर कॉल होणार, हा 8 जाणार इथे, 3.14 जाणार B मध्ये, परत A आणि B मध्ये जाणार म्हणजे इथे. ओके, नाउ A1 डॉट पुट AB केलं, A1 डॉट पुट AB and A2 डॉट पुट AB. तर काय होणार, A1 पुट AB म्हणजे 5 आणि 5.26 डिस्प्ले होणार. A2 डॉट पुट AB काय डिस्प्ले होणार, 5 आणि 5 आणि सॉरी 8 आणि 3.14. ओके, सो जेव्हा पॅरामीटराइज कन्स्ट्रक्टरने आपण ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करतो तेव्हा A आणि B ला डिफरंट व्हॅल्यू येतात. ओके, बट मला काय करायचंय आता, A2 हे मला पॅरामीटराइज कन्स्ट्रक्टरने नाही करायचंय,
जे A1 ची व्हॅल्यू असेल ना त्या ऍज इट इज मला कॉपी करायच्या आहेत A2 मध्ये. आलं का लक्षात? ज्या A1 ऑब्जेक्टच्या ज्या व्हॅल्यूज आहेत त्या मला कॉपी करायच्या आहेत A2 मध्ये. सो मी इथे कॉल करणार कॉपी कन्स्ट्रक्टर. सो दिस इज अ कॉल टू कॉपी कन्स्ट्रक्टर. ओके, इथे कन्स्ट्रक्टर कॉल झाला आणि इथे काय पास झाले ऑब्जेक्ट. सो इथे तर इंटिजर आणि फ्लोट पास आहे ह्या कन्स्ट्रक्टरला, बट इथे काय पास आहे ऑब्जेक्ट. आणि ऑब्जेक्ट कोणत्या कन्स्ट्रक्टरला पास आहे इथे. सो इथून कॉल कुठे येणार इथं. जसं कोणत्याही पण फंक्शन काय होतं मॅच होतं की नाही फंक्शन ओव्हरलोडिंग मध्ये. फंक्शनला सेम नेम असतं, फंक्शनला काय असतं सेम नेम असतं, बरोबर. बट मग कॉल कसं होतं डिपेंड्स ऑन द पॅरामीटर. पॅरामीटर तुम्ही कोणते पास केलेले आहेत अकॉर्डिंग टू दॅट काय होतं कॉल होतं. ओके, सो A1 मी कॉल इनिशियलाइज केला युजिंग द पॅरामीटराइज कन्स्ट्रक्टर. नाउ A2 इथे, आता इथे पण कन्स्ट्रक्टर कॉल आहे, इथे पण कन्स्ट्रक्टर कॉल आहे, बट इथे पॅरामीटराइज का कॉल होणार बिकॉज एका कन्स्ट्रक्टरला इंटिजर फ्लोट आहे आणि एका कन्स्ट्रक्टरला ऑब्जेक्ट पास केले. सो इथे आपण इंटिजर आणि फ्लोट पास केलं. सो इथून पॅरामीटराइज कन्स्ट्रक्टर कॉल होणार आणि A1 मध्ये 5 आणि 5.26 जाणार. आता मला A1 ची जी व्हॅल्यू आहे ती ऍज इट इज A2 मध्ये कॉपी करायची. सो अगेन आता कन्स्ट्रक्टर कॉल झाला इथे पण. सो कन्स्ट्रक्टर दोन आहेत, हा एक आहे आणि हा एक आहे, बट इथे पॅरामीटर काय आहे ऑब्जेक्ट. आणि कोणत्या कन्स्ट्रक्टरला ऑब्जेक्ट पास केले हे. सो हा कन्स्ट्रक्टर काय होणार कॉल होणार, हा A1 इथे कॉपी होणार. सो A1 कॉपी होणार मीन्स व्हॉट A1 मध्ये ज्या ज्या व्हॅल्यूज आहेत त्या सगळ्या कॉपी होणार या इथल्या A1 मध्ये. देन A1 डॉट A. सो काय आहे A1 डॉट A मध्ये 5 ती कुठे गेली A मध्ये गेली. मग कोणत्या A मध्ये जाणार A2 ने आपण कन्स्ट्रक्टर कॉल केलाय. सो A2 च्या A मध्ये गेली A1 डॉट A ची व्हॅल्यू. सो A1 डॉट A मध्ये काय 5. सो A2 च्या A मध्ये पण काय गेलं 5. आणि A2 च्या A1 डॉट B. A1 डॉट B मध्ये काय 5.26 ते कुठे गेले B मध्ये A2 च्या 5.26. आता जर मी A1 डॉट पुट AB केलं तर डिस्प्ले झालं 5.26 आणि परत A2 डॉट पुट AB केलं तरी डिस्प्ले काय झालं 5.26. ओके, सो आपण कॉपी कन्स्ट्रक्टरचा जनरली जास्त यूज होत नाही. ओके, पण जर तुम्हाला एक्झामला आलं एक्सप्लेन द कॉपी कन्स्ट्रक्टर तर ह्या सिंपल एक्झाम्पलनी काय करायचं एक्सप्लेन करायचं आहे. ओके, सो आता आपण बघा एक प्रोग्राम करू. आय थिंक कॉपी कन्स्ट्रक्टरला C++ DevC आहे ते सपोर्ट करत नाही. जस्ट आपण एकदा प्रोग्राम करून बघू. जर नाही झाला तर वेल अँड गुड आणि नाही झाला तर आपण टर्बो C मध्ये करू. ओके, hash include IOStream using name space standard. Okay, now class A int A. तुम्हाला जे व्हेरिएबल्स पाहिजे एकच दिलं तरी चालेल. पब्लिक मध्ये कोणतं तरी एक कन्स्ट्रक्टर डिफॉल्ट किंवा पॅरामीटराइज आपल्याला रिक्वायर्डच असतं. ओके, सो आपण पॅरामीटराइज टाकू. नाउ कॉपी कन्स्ट्रक्टर साठी कन्स्ट्रक्टरला सेम नेम ॲज अ क्लास नेम A. त्याच्यानंतर ऑब्जेक्ट पास करायचं. सो ऑब्जेक्टचा टाइप काय असतो Aच असतो. फक्त इथे रेफरन्स ऑपरेटर आणि A1. A इज इक्वल टू A1 डॉट A. B इज इक्वल टू A1 डॉट B. ओके, आणि एक मेथड टू डिस्प्ले. Excuse me. Okay, now class complete. Okay, now A चा ऑब्जेक्ट क्रिएट केलं A1. त्या A1 ला इनिशियलाइज केलं मी पॅरामीटराइज कन्स्ट्रक्टरनी. ओके, आणि त्याच्यानंतर A2 ला मला कोणत्याही कन्स्ट्रक्टरनी नाही करायचंय. म्हणजे मला काय करायचंय की A2 ला सेम
व्हॅल्यू असाइन करायचे जे A1 चे आहेत. सो मी काय करणार इथे यूज करणार कॉपी कन्स्ट्रक्टर. ओके, सो हा झाला कॉल टू कॉपी कन्स्ट्रक्टर. ओके, आणि हा झाला कॉल टू पॅरामीटराइज्ड कन्स्ट्रक्टर. आलं लक्षात? ठीक आहे. तर हे झालं तुमचं. देन आपण दोन्ही पण व्हॅल्यू काय करू, डिस्प्ले करू. and return 0. Save, execute, compile and run. ओके, झालंय म्हणजे ठीक आहे. बघा सेम व्हॅल्यू झालेल्या आहेत. ठीक आहे. नाऊ आता नेक्स्ट जो पॉइंट आहे, ऑल द टाइप झाल्यानंतर कन्स्ट्रक्टरच्या एक पॉइंट येतो बघा तुम्हाला एक्झामला. एक्सप्लेन द कन्स्ट्रक्टर ओव्हरलोडिंग. एक्सप्लेन कन्स्ट्रक्टर ओव्हरलोडिंग. जसं आपण फंक्शन ओव्हरलोडिंग बघितलं की नाही, सेम तसंच एक्सप्लेन द कन्स्ट्रक्टर ओव्हरलोडिंग. आता फंक्शन ओव्हरलोडिंगला आपण बघितलं काय की आपण फंक्शनला सम नेम दिलं, एका फंक्शनला 2 इंटिजर पॅरामीटर किंवा आपण मी तुम्हाला ओपन करून दाखवते प्रोग्राम. हे बघा, एरिया फंक्शन सेम नेम, एरिया फंक्शन सेम नेम, त्याच्यानंतर इथे पण एरिया सेम नेम. आता इथल्या एरियाला 1 पॅरामीटर पास केलं, इथल्याला 0 पॅरामीटर आणि ह्या एरियाला 2 पॅरामीटर पास केले. ओके, नाऊ जेव्हा आपण कॉल करतो तेव्हा आता एरिया फंक्शन कॉल झालं की कंपायलर काय करतो की आता कंपायलर कडे 3 एरिया फंक्शन आहे, मग तो कोणतं कॉल करतो ज्याला 2 पॅरामीटर आहे, म्हणजे ऑब्विसली हे फंक्शन काय करणार, कॉल करणार. ओके, नाऊ हियर एरिया फंक्शन परत कॉल झालं सेकंड लाईनला. नाऊ हियर कंपायलर अगेन have 3 एरिया फंक्शन. मग कंपायलर कोणतं फंक्शन कॉल करणार ज्याला 1 फंक्शन विथ 1 पॅरामीटर आहे, हे एरिया फंक्शन कॉल करणार. ओके, नाऊ नेक्स्ट इथे सुद्धा एरिया फंक्शन कॉल झालेला आहे. नाऊ कंपायलर कोणतं एरिया फंक्शन कॉल करणार ज्याला 0 पॅरामीटर आहे. सो अकॉर्डिंग टू द, जरी फंक्शन नेम सेम असेल तरी पण अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ पॅरामीटर कंपायलर काय करतो, ते फंक्शन काय करतो, ओव्हरलोड करतो आणि रन करतो. ओके, सो सेम कन्स्ट्रक्टर ओव्हरलोडिंग जे आहे, कन्स्ट्रक्टर म्हणजे ऑब्विसली तुम्हाला माहिती काय की ऑल दी एकाच क्लासचे जर कन्स्ट्रक्टर असेल तर त्या कन्स्ट्रक्टरला सेम नेम असतं ऍज अ क्लास नेम. आता जस्ट आपण एका प्रोग्राम मध्ये पॅरामीटराइज पण केलं आणि कॉपी पण केलं, सो दोघांना पण काय नेम होते, सेमच नेम होते की नाही. जसे एरिया फंक्शनला सेम नेम आहे, सम फंक्शन सगळे सेम आहेत, फक्त नंबर ऑफ आर्ग्युमेंट डिफरंट आहे. सेम तसंच कन्स्ट्रक्टरला ऑब्विसली सेम नेम असतंच. ओके, फक्त डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पॅरामीटर्स काय होणार, ते कन्स्ट्रक्टर कॉल होणार. ओके, सो कन्स्ट्रक्टर ओव्हरलोडिंग मीन्स व्हॉट, कन्स्ट्रक्टर हॅज सेम नेम ऍज क्लास नेम. ओके, सो ऑल द कन्स्ट्रक्टर्स इन ए सेम क्लास, एकाच क्लासचे कन्स्ट्रक्टर. So all the constructor in the same class have same name. Okay, so compiler will overload means what, run the constructor depends on parameters or you can say argument passed to it. ओके, बघा तुम्हाला तर माहिती कन्स्ट्रक्टरला सेम नेम असतं ऍज अ क्लास नेम. मग एकाच क्लासचे जे कन्स्ट्रक्टर असतील त्या सगळ्यांना सेम नेम असेल. फॉर एक्झाम्पल ए क्लासचे ऑल दी कन्स्ट्रक्टरला सेम नेम असेल, एक डिफॉल्ट असेल, एक पॅरामीटराइज असेल आणि एक कॉपी कन्स्ट्रक्टर असेल. ओके, सो कंपायलर काय करणार, सो 3 कन्स्ट्रक्टर आहे, सो तिन्ही कॉल करणार आपण. मग कोणतं ओव्हरलोड करणार, डिपेंड्स ऑन द पॅरामीटर पास. जर कन्स्ट्रक्टर कॉल केलं विदाउट आर्ग्युमेंट तर हे कॉल करणार, कन्स्ट्रक्टर विथ 1 आर्ग्युमेंट दॅट इज इंटिजर केलं तर हे करणार,
आणि कन्स्ट्रक्टर विथ वन आर्ग्युमेंट बट ऑब्जेक्ट ॲज आर्ग्युमेंट, तर हे ओव्हरलोड करणार. सो दिस इज अ कन्स्ट्रक्टर ओव्हरलोडिंग. ओके. आणि ॲज आय हॅव टोल्ड यू अर्लियर ऑर इन मेनी लेक्चर्स दॅट की एक्सप्लेन द कन्स्ट्रक्टर ओव्हरलोडिंग, बस तुम्ही एवढंच थेरी लिहिणार आणि लक्षात, आणि बाकीचं जे आहे ते तुम्ही विथ प्रोग्राम एक्सप्लेन करणार. ठीक आहे. सो जसं मी तुम्हाला नोट्स मध्ये सांगते, नोट्स मध्ये मी जे तुम्हाला पॉइंट दिले त्याच्यामध्ये तुमच्या लक्षात आलंच असेल की आपला थेरॉटिकल पार्ट एकदम थोडा असतो आणि मग बाकीचं विथ आपण प्रोग्राम एक्सप्लेन करतो. ओके. सो कन्स्ट्रक्टर ओव्हरलोडिंगचा प्रोग्राम. सो आपण काय करूयात की तिन्ही पण कन्स्ट्रक्टर एकाच प्रोग्राम मध्ये यूज करूयात. ठीक आहे. नाव आता क्लास स्टुडंट. ओके. नाव इन रोल नंबर, then character array घेऊयात name. नेम घेतलं. ओके. आणि अजून काय घ्यायचं, ऍड्रेस घेऊ सपोज. ठीक आहे. नाव पब्लिक मध्ये काय असणार आहे, कन्स्ट्रक्टर असणार आहे. सो कन्स्ट्रक्टरला सेम नेम ऍज अ क्लास नेम. सो पहिला डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर. ओके. सो इथे आपण डायरेक्टली व्हॅल्यू लिहितो. सो रोल नंबर इज इक्वल टू 10. आता हे तुम्हाला मी ऑलरेडी शिकवलेलं आहे. नेम आता आपण इथे डायरेक्टली व्हॅल्यू देऊ शकत नाही असं, सो आपल्याला यूज करावं लागतं strcpy फंक्शन. सो नेम मध्ये आपण व्हॅल्यू टाकणार. सपोज मी टाकली इथे दीपिका. सो दीपिका कॉपी होणार नेम मध्ये. सेम आपल्याला ऍड्रेसला पण असंच करावं लागेल बिकॉज ऍड्रेस सुद्धा कॅरेक्टर ॲरे आहे. सो ऍड्रेस मध्ये मी टाकलं पुणे. ओके. डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर कंप्लीट. नाउ पॅरामीटराइज कन्स्ट्रक्टर. आता किती पॅरामीटर येणार, एक इंटिजर आणि 2 कॅरेक्टर ॲरे. सेमच नेम द्या, आपण धिस ऑपरेटर यूज करू. रोल आर नंबर, म्हणजे आपल्याला डिफरंट नेम लक्षात ठेवायची गरज नाहीये. ओके. नाउ हियर कसं करणार आता, दिस. आता हे ऑलरेडी मी तुमचं पॅरामीटराइज कन्स्ट्रक्टर घेतलेलंच आहे. फक्त जे कॅरेक्टर ॲरे आहे ते डायरेक्टली इक्वल टू साइन करता येत नाही. सो आता आपल्याला असं करावं लागेल, सेम नेम आहेत पॅरामीटरला आणि इथे सुद्धा. सो आपल्याला धिस यूज करावं लागेल. ओके. हे झालं पॅरामीटराइज कन्स्ट्रक्टर. अँड आफ्टर दॅट आता कॉपी कन्स्ट्रक्टर. सो कॉपी कन्स्ट्रक्टरला पास होतो ऑब्जेक्ट आणि ऑब्जेक्ट ऑलवेज क्लास नेम क्लास टाईपचाच असतो. सो इथे क्लास टाईप आणि इथे सपोज मी केलं S1 किंवा फक्त S केलं तरी चालेल, तुम्हाला कन्फ्युज होत असेल तर S. ठीक आहे. नाउ हियर मी करणार आता आर नंबर इज इक्वल टू S डॉट रोल नंबर. त्याच्यानंतर strcpy नेम मध्ये जाणार व्हॅल्यू कोणाची, S मध्ये जे नेम असेल त्याची. ओके. आणि ऍड्रेस मध्ये व्हॅल्यू जाणार जे जस्ट आपण आता कॉपी कन्स्ट्रक्टर बघितलं S डॉट मधल्या ऍड्रेसची. ओके. नाउ void put फंक्शनला नेम डिस्प्ले पुट काय द्यायचं ते द्या. आणि आता इथे आपण रोल नंबर नेम डिस्प्ले करू. प्रोग्राम करताना आपण फॉर्मॅटिंग करू प्रॉपर. नेम ऍड्रेस फंक्शन कंप्लीट क्लास कंप्लीट. ओके. नाउ मेन एक आता ऑब्जेक्ट क्रिएट करू आपण. ओके. सो स्टुडंट S1. ओके. नाउ हियर आता मी दिलं इथं स्टुडंट क्लास S1. इथे मी टाकलं बघा. आता हे इंटिजर 20 आणि सेकंड नाशिक. सो आता बघा इथे कन्स्ट्रक्टर कॉल झालं. आता कंपाइलर करे 3 कन्स्ट्रक्टर, हे एक कन्स्ट्रक्टर, हा एक कन्स्ट्रक्टर आणि हा एक कन्स्ट्रक्टर.
मग कंपायलर कोणता ओव्हरलोड करणार, कोणता कॉल करणार, ज्याला 3 आर्ग्युमेंट्स आहेत, पहिलं इंटिजर, दुसरं कॅरेक्टर ॲरे आणि तिसरं कॅरेक्टर ॲरे, असं कोणतं कन्स्ट्रक्टर मॅच होतंय, हे कन्स्ट्रक्टर मॅच होतंय. ओके, सो हे कॉल करणार आहे. ओके, वेट अ मिनिट. कोणतं कन्स्ट्रक्टर कॉल करणार, पॅरामीटराइज कन्स्ट्रक्टर, बिकॉज 3 कन्स्ट्रक्टर जरी असले तर ते 2 पॅरामीटराइज आहेत, पण एकाला इंटिजर कॅरेक्टर ॲरे 2 आहेत आणि एकाला ऑब्जेक्ट आहे, पण इथे आपण इंटिजर आणि कॅरेक्टर ॲरे पास केले. सो S1 साठी कोणतं कन्स्ट्रक्टर कॉल होणार, सेकंड कन्स्ट्रक्टर. ओके, त्याच्यानंतर आता पुढे बघा, आता स्टुडंट मी फक्त केलं S2. काय केलं, S2. आता बघा, डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर कॉल करण्यासाठी आपल्याला, मी तुम्हाला दोन्ही वे सांगितले, एक तर तुम्ही नुसतं हे असं केलं तरी पण डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टरच कॉल होतं, आलं का लक्षात, ठीक आहे, किंवा अजून दुसरा वे काय सांगितला, दुसऱ्या वेने करू, S2 इज इक्वल टू स्टुडंट. ओके, सो आता स्टुडंट S2 साठी कन्स्ट्रक्टर कॉल झालं, कोणतं होणार, विदाउट आर्ग्युमेंट, म्हणजे हे कन्स्ट्रक्टर कॉल होणार, म्हणजे S2 मध्ये रोल नंबर मध्ये जाणार 10, नेम मध्ये जाणार दीपिका आणि ऍड्रेस मध्ये जाणार पुणे, आणि S1 मध्ये काय गेले 20 प्रमोद नाशिक. आलं लक्षात. नाऊ आय विल, आता मला तुमच्याकडे आता बघा 2 ऑब्जेक्ट आहेत, एक S1 आहे, S2 आहे. S1 मध्ये आहे रोल नंबर 20, नेम प्रमोद, ऍड्रेस नाशिक. इथे आहे रोल नंबर मध्ये, S2 मध्ये रोल नंबर मध्ये आहे 10, नेम मध्ये आहे दीपिका आणि ऍड्रेस मध्ये आहे पुणे. मग आता आपल्याला कॉपी कन्स्ट्रक्टर कॉल करायचे, सो ते ऑब्जेक्ट. ओके, नाव आता S3 मध्ये तुमच्याकडे 2 ऑप्शन आहेत, S1 आणि S2. मग तुम्हाला नेमकं कशाचं व्हॅल्यू कॉपी करायचे आहेत S3 मध्ये, S2 च्या करायच्या आहेत की S1 च्या करायच्या आहेत. सपोज मला S2 च्या करायच्या, सो मी इथे पास केलं S2. सो आता अगेन आता कन्स्ट्रक्टर कॉल होणार, कोणता होणार, ज्याला 1 आर्ग्युमेंट आहे विच इज ऑब्जेक्ट, म्हणजे हे कॉपी कन्स्ट्रक्टर. सो इथे कोणतं कन्स्ट्रक्टर ओव्हरलोड झालं, कॉपी कन्स्ट्रक्टर. सो काय केलं, हा जो S2 आहे तो गेला इथे, आणि S2 मध्ये काय 10 दीपिका आणि पुणे, जे की आपण इथे कॉल केलं. ओके, सो ते 10 गेले R नंबर मध्ये, म्हणजे S3 मध्ये, S3 पण काय आला आता 10 दीपिका आणि पुणे, आलं लक्षात. त्याच्यानंतर सपोज मला अजून एक ऑब्जेक्ट पाहिजे ज्याच्यामध्ये मला S1 कॉपी करायचा आहे. सो S1 मध्ये काय काय आहे, 20 रोल नंबर, प्रमोद, नेम आणि नाशिक ऍड्रेस. सो तो S1 पूर्ण कॉपी होणार S1 मध्ये, म्हणजे हे कॉपी कन्स्ट्रक्टर इथे पण काय होणार, ओव्हरलोड होणार, इथे पण कॉपी कन्स्ट्रक्टर होणार, इथे डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर ओव्हरलोड होणार आणि इथे पॅरामीटराइज कन्स्ट्रक्टर ओव्हर होणार. सेम जसे आपल्याकडे एरिया फंक्शन होते तसे आता स्टुडंट 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 3 कन्स्ट्रक्टर आहेत विथ सेम नेम, बट डिपेंड्स ऑन द पॅरामीटर पास, ते कन्स्ट्रक्टर काय होईल, ओव्हरलोड होईल. सो दिस इज युअर कन्स्ट्रक्टर ओव्हरलोडिंग. ओके, नाउ लेट्स एक्सप्लेन इट विथ एक्झाम्पल. Constructor overloading.cpp. Okay. आपल्याला हेडर फाइल एक लागेल, string.h, बिकॉज आपण strcpy यूज करणार. सिंपल तुम्ही क्लासचं वगैरे क्लास ए क्लास बी घेतलं तर मग तिथे तुम्हाला गरज नाही. जर कॅरेक्टर ॲरे असेल तुमच्या प्रोग्राम मध्ये, देन यू नीड द string.h फाइल, बिकॉज डायरेक्टली कॅरेक्टर ॲरे पास होत नाही, कॉपी होत नाही. ओके, रोल नंबर, कॅरेक्टर ॲरे नेम, ऍड्रेस. बघा असं प्रॉपर मी तुम्हाला ईच लाईन टाइप करताना तुम्हाला सांगते, कशासाठी ईच टाइम मी तो आता आधी आपण हे प्रोग्राम केले तोच कॉपी पेस्ट का करत नाही, बिकॉज मी टाइप करते तर तुम्ही सुद्धा टाइप करून बघा, कॉपी पेस्ट करू नका. स्टुडंट पॅरामीटराइज कन्स्ट्रक्टर,
सॉरी कॉपी डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर मध्ये आपल्याला डायरेक्टली व्हॅल्यू असाइन कराव्या लागतात. तुम्हाला ज्या व्हॅल्यू असाइन करायच्या त्या करा. त्याच्यानंतर कॅरेक्टर ॲरेला आपण डायरेक्टली व्हॅल्यू देत नाही, सो आपल्याला scpy फंक्शननी द्यावं लागतं. हे मी तुम्हाला प्रिव्हियस लेक्चरला एक्सप्लेन केलेलं आहे. ओके, हा झाला डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर. नाउ पॅरामीटराइज. सो जेवढे तुम्हाला इनपुट द्यायचे आहेत तेवढे सगळे पॅरामीटर पास करायचे. सेम नेम द्या, बिकॉज इच टाइम तुम्हाला वेगवेगळे व्हेरिएबल नेम काय द्यायचे ते लक्षात ठेवण्याची गरज नाही. सो दिस कीवर्ड सिम्पली यूज करायचा आहे. सो दिस ॲरो रोल नंबर इज इक्वल टू रोल नंबर. दिस आता इथे strcpy. दिस ॲरो रोल नंबर नेम कॉमा नेम strcpy. दिस ॲरो ॲड्रेस. ओके, हे झालं पॅरामीटराइज. नाउ कॉपी कन्स्ट्रक्टर. ओके, नाउ रोल नंबर मध्ये टाकायची s डॉट. जे ऑब्जेक्ट पास करेल त्याच्या व्हॅल्यू कॉपी करायच्या आहे. ऍड्रेस मध्ये ओके, हे झालंय. नाउ सपोज आता मी नेम दिलं डिस्प्ले करण्यासाठी व्हॅल्यू. सो काय काय डिस्प्ले करायचं आपल्याला? रोल नंबर इक्वल टू आर नंबर. त्याच्या पुढे सपोज नेम इक्वल टू नेम and address equal to address. Okay, झाले. क्लास कंप्लीट सेमीकोलन. नाउ int main. ओके, नाउ स्टुडंट क्लासचं ऑब्जेक्ट. आता सपोज पहिलं ऑब्जेक्ट मी डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टरने केलं. ओके, सो त्याचं एकतर तुम्ही असं केलं तरी डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर कॉल होतं, किंवा दोन्ही वे मी तुम्हाला लास्ट टाइम एक्सप्लेन केलेले आहे. डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर कॉल होतं. ओके, त्याच्यानंतर स्टुडंट s2 आपण पॅरामीटराइज नाही करू, तर इथे डायरेक्टली पास केले पॅरामीटर. पॅरामीटराइज कन्स्ट्रक्टर कॉल होतं, किंवा ऑर तुम्हाला कसं सांगितलेलं, स्टुडंट s2 इज इक्वल टू दुसरा वे. हा बघा, दोन्ही वे चालतात. एकदा परत प्रिव्हियस लेक्चर रिकॉल करा जर लक्षात नसेल आलं तर. हा सुद्धा वे चालतो. एक तर हा यूज करा किंवा हा यूज करा, दोन्ही पण वेनी डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टरच कॉल होतं. ओके, सो ठीक आहे. सो S1 मध्ये आता काय व्हॅल्यू जाणार? डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर आहे ना इथे. दोन्ही वेनी पॅरामीटराइज कन्स्ट्रक्टर मागाशी कॉल होतं. ह्याच्यानंतरचे लिहिलेलं स्टेटमेंट ते आता रफ केले. नाउ इथे स्टुडंट कन्स्ट्रक्टर कॉल झाले S1 साठी. ओके, कोणतं कन्स्ट्रक्टर? आता कंपायलर कडे 3 कन्स्ट्रक्टर आहे, मग कोणतं? विथ 0. ओके, सो S1 मध्ये काय जाणार? 10, दीपिका आणि पुणे. हे कुठे गेले? S1 मध्ये. ओके, S2 मध्ये कन्स्ट्रक्टर कॉल झालं, कोणतं? पॅरामीटराइज विथ 3 पॅरामीटर्स. तो कोणतं कन्स्ट्रक्टर आहे विथ 3 पॅरामीटर्स? हे वालं. ओके, सो S2 मध्ये गेलं 20, प्रमोद आणि नाशिक. आलं लक्षात? ठीक आहे. नाउ आता S3 साठी आपण इथे आता कोणतं कन्स्ट्रक्टर कॉल होणार बघा? पॅरामीटराइज. एक पॅरामीटर पास केले पॅरामीटराइज, पण 1 पॅरामीटर आणि विच इज ऑब्जेक्ट. कोणतं कन्स्ट्रक्टर आहे? हे स्टुडंट, हे वालं कन्स्ट्रक्टर, कॉपी कन्स्ट्रक्टर. सो इथे काय होतं? S1 मध्ये काय काय व्हॅल्यू आपली? 10, दीपिका आणि पुणे. तर ही व्हॅल्यू सगळी कॉपी होणार कोणत्या?
कुठे या एस मध्ये आणि मग ती व्हॅल्यू 1 by 1 10 जाणार या आर नंबर मध्ये. कोणाचा आर नंबर ज्यांनी कन्स्ट्रक्टर कॉल केले S3 चा. सो S1 च्या ज्या व्हॅल्यू आहेत त्या ऍज इट इज S3 मध्ये कॉपी होणार. ओके, नाउ आता आपण S2 मध्ये पण व्हॅल्यू कॉपी करूयात. आता बघा S4 आणि S4 मध्ये आता मी टाकले S3 ची व्हॅल्यू. म्हणजे बघा S1 ची जी व्हॅल्यू आहे 10 दीपिका ऍड्रेस ते पूर्ण S3 मध्ये गेले आणि S3 ची व्हॅल्यू परत S4 मध्ये गेली. कॉपी कन्स्ट्रक्टर कॉल झालं. सो हे काय झालं किंवा आपण असं पण करू शकतो. मला S2 ची व्हॅल्यू टाकायची स्टुडंट 5 मध्ये, तर ते पण घेईल. आलं का लक्षात? ठीक आहे. सो इथे हे 3 वेळेस कोणतं कन्स्ट्रक्टर कॉल होणार? कॉपी कन्स्ट्रक्टर. इथे कॉल होणार पॅरामीटराइज कन्स्ट्रक्टर. इथे कॉल होणार डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर. सो इथे सेम कन्स्ट्रक्टर नेम कॉल झाले, फंक्शन कॉल झाले विच हॅज सेम नेम as a class name but depends on the number of parameter. compiler ने काय केलं ते ओव्हरलोड केलं. ओके, सो दिस इज द यूज ऑफ द कॉपी कन्स्ट्रक्टर ओव्हरलोडिंग. ओके, सो आता आपण बघा 1 by 1 डिस्प्ले करू. स्टुडंट 1 S1 डॉट पुट ने आपण काय नेम दिले? डिस्प्ले. Okay, now see out student 2 S2 dot display. Student 3 S3 dot display. Student 4 S4 dot display. Then S5 dot display. Okay, now return 0, save program, execute, compile and run. काय झाली? ओके, हा हे सपोर्ट करत नाही बघा. ते डायरेक्टली देव सीपीपी मध्ये. ठीक आहे, डायरेक्टली करा. आता बघूयात आपण. नाही जर आलं तर आपण हे टर्बो सी मध्ये करूया. S1 was not declared in a scope. ओके, झाले बघा. आता बघा S1 मध्ये 10 दीपिका आणि पुणे ऍड्रेस होता. S2 मध्ये 20 प्रमोद आणि नाशिक. तर आपण काय केलं? S3 मध्ये S1 कॉपी केला. सो S1 ची जी व्हॅल्यू आहे स्टुडंट 1 ची तीच S3 मध्ये गेली आणि S3 परत स्टुडंट 4 मध्ये गेला. सो स्टुडंट 4 ची पण तीच व्हॅल्यू आणि S2 स्टुडंट 2 ची व्हॅल्यू आपण स्टुडंट 5 मध्ये काय केली? कॉपी केली. आलं का लक्षात? ठीक आहे. सो दिस इज युअर ओव्हरलोडिंग of a constructor. overloading of a constructor or constructor overloading. त्याच्यानंतर आता मी तुमचा प्रोग्राम घेते. आता आपले ह्या क्लासेस आणि ऑब्जेक्ट चॅप्टर मधले बघा आपले फ्रेंड फंक्शन, त्याच्यानंतर स्टॅटिक व्हेरिएबल, स्टॅटिक फंक्शन आणि मेंबर डिरेफरन्सिंग ऑपरेटर, जे की मी तुम्हाला ऑपरेटर्स जेव्हा एक्सप्लेन केले तेव्हा सांगितलं होतं की हे ऑपरेटर्स आपण क्लास स्टार्ट झाल्यावर बघणार आहे. तर हे 3 पॉइंट आपण नेक्स्ट लेक्चर मध्ये घेऊ. सो आज आपण काय करूयात? प्रोग्राम घेऊयात कॉम्प्लेक्स नंबरचा. ओके, सो त्याच्या आधी जस्ट आता प्रोग्राम मी डायरेक्टली लिहिणार आहे. मी तुम्हाला लास्ट टाइमच एक्सप्लेन केलेलं आहे की नेमकं कसं होतं ते. ओके, सो आपण ह्याच्यामध्ये फंक्शन ऍज अ आर्ग्युमेंट पास करून प्रोग्राम करणार आहे. आणि तेव्हाच मी तुम्हाला सांगितलेलं की आपण जेव्हा फ्रेंड फंक्शन बघू तेव्हा आपल्याला जो टाइमचा जो प्रोग्राम घेतलेला आहे तो, जेव्हा आपण फ्रेंड फंक्शन बघू तेव्हा जो टाइम आणि कॉम्प्लेक्सचा जो प्रोग्राम घेतलेला तो आपल्याला परत करायचा आहे, हे मी तुम्हाला सांगितलेले. सो त्याच्या आधी आता आपला टाइमचा तर मी तुमचा घेतलेलाच आहे प्रोग्राम, पण तुम्हाला जे होमवर्क साठी दिलता कॉम्प्लेक्स नंबरचा तो एक्सप्लेन करते बिकॉज मला प्रॉपर आउटपुट एकानेही सेंड केलेलं नाहीये. ओके, सो त्याच्यासाठी आपण कॉम्प्लेक्स नंबर साठी कोणती कन्सेप्ट यूज करणार आहे? ऑब्जेक्ट ऍज ए आर्ग्युमेंट टू फंक्शन. ओके, आता हा प्रोग्राम एक्सप्लेन करताना जर तुम्हाला आठवत नसेल ऑब्जेक्ट कसं पास केलं
तर प्रिव्हियस टू प्रिव्हियस जेव्हा आपण टाइमचा प्रोग्राम घेतलेला ते लेक्चर परत एकदा रिवाइज करा. ओके, सो सिंपल आता मी तुम्हाला ऍडिशन आणि सबट्रॅक्शन दोन्ही करूयात. आता मी तुम्हाला फक्त ऍडिशन सांगितलेलं, आता आपण ह्याच्यामध्ये सबट्रॅक्शन पण करूयात. ओके, आता बघा ऍडिशन कशी होते कॉम्प्लेक्स नंबरची. सपोज 5 + 4i हा एक कॉम्प्लेक्स नंबर आहे, -3 + 2i हा एक कॉम्प्लेक्स नंबर आहे. आता आपल्याला ह्याची ऍडिशन करायची, तर हा जो पार्ट असतो विथ आय सोबत जो नसतो तो त्याला म्हणतात रिअल पार्ट, आणि आय सोबत जो असतो त्याला म्हणतात इमॅजिनरी पार्ट. तर ऍडिशन आणि सबट्रॅक्शन करताना रिअल पार्टची सेपरेट होते आणि इमॅजिनरी पार्टची सेपरेट होते. सो 5 ऍडिशन करतोय, सो 5 + -3, सो रिअल पार्ट, सो प्लस मायनस मायनस, सो 5 - 3 किती होणार 2 होणार, आणि इथे 4 + 2 किती होणार 6. सो आपल्या ह्यांची ऍडिशन केल्यानंतर आपल्याला मिळणार आहे 2 + 6i. हा आपला ऍडिशन केल्यानंतरचा कॉम्प्लेक्स नंबर असणार आहे. ओके, आता सबट्रॅक्शन रिअल पार्टची सेपरेट, हा ऍडिशन नंतरचा. ओके, आता सबट्रॅक्शन 5 - -3, सो 5 - -3 सबट्रॅक्शन करतोय ना, सो इथे होणार प्लस, सो इथे आलं 8 काय आलं आपला रिअल पार्ट, आणि 4 - 2 सो आपलं काय आलं 8 - 2i इज आवर कॉम्प्लेक्स नंबर आफ्टर द सबट्रॅक्शन. आलं का लक्षात? ठीक आहे, सो हे आपल्याला करायचं आहे. सो हे करण्यासाठी आता बघा, आता मी प्रोग्राम राईट डाऊन करते. आता मी राईट डाऊन करताना तुम्हाला कळलंच पाहिजे, आता तुम्ही सेकंड इयरला आलेले आहे, तुमचं सी झालेलं आहे. ठीक आहे, कॉम्प्लेक्स ऍट सब .cpp. ओके, नाऊ एकदम इझी बघा, काहीच अवघड नाहीये. आपण टाइमचं जसं केलंय तसंच करायचं, ऍडिशन करायची सिंपल, फक्त डिस्प्ले करताना थोडस आपल्याला लॉजिक लावावं लागतं. ऍडिशन सबट्रॅक्शन करताना तर काहीच प्रॉब्लेम नाहीये. कंपायलर तुमच्यासाठी ते प्लस मायनस मायनस ते काय ते कंपायलर ऑटोमॅटिकली करतो, फक्त इथे डिस्प्लेचा इश्यू आहे, बाकी काहीच नाही. म्हणजे सॉरी, जसं टाइम मध्ये आपल्याला मॉड डिव्हिजन ऑपरेटर टाकावं लागतं रिमाइंडर मिनिट्स काढण्यासाठी, तसं इथे काहीही करायची गरज नाही. सिंपल फक्त जसं आपण ए आणि बी कसे ऍड केलते, म्हणजे फंक्शन ऍज आर्ग्युमेंटला आपण जो सुरुवातीचा प्रोग्राम घेतलेला एक क्लास ए आणि त्याच्यामध्ये ए आणि बी, ते सिंपल कसे ऍड केलते तसंच करायचं आहे बघा. ह्याच्यामध्ये काही अवघड नाहीये. कॉम्प्लेक्स नेम दिलं रिअल इमॅजिनरी. ओके, नाऊ पब्लिक. आता कन्स्ट्रक्टर यूज करू, आपण शिकलोच आहे, तर तुम्ही गेट फंक्शन केलं तरी चालेल. आता कन्स्ट्रक्टर आपण शिकलोच आहे, तर कन्स्ट्रक्टर यूज करू पॅरामीटराइज व्हॅल्यू घेण्यासाठी. आणि नसेल तुम्हाला कन्स्ट्रक्टर यूज करायचं, नाउ यू हॅव 2 ऑप्शन्स. तुम्हाला व्हॅल्यू कशा घ्यायच्यात, कन्स्ट्रक्टरनी घ्यायच्यात की फंक्शननी घ्यायच्यात. फंक्शननी घ्या आणि ऑब्जेक्टनी ते फंक्शन कॉल करा, आणि कन्स्ट्रक्टरनी घेतलं तरी चालेल. तुमच्याकडे दोन्ही पण आता वेज आहेत. ओके, झालंय. नाऊ आता ऍडिशनचा प्रोग्राम करायचा. ओके, सो व्हाईल ऍड ऍडिशन करायचे आपल्याला. सो ह्याला ऍडिशन साठी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर लागणार, सो आपण पास करणार ऑब्जेक्ट ऍज अ आर्ग्युमेंट. सो आपण इनसाइड डेफिनेशन लिहितोय. ओके, एकदम सिंपल आहे बघा. रिअल इज इक्वल टू C1 चा रिअल पार्ट प्लस C2 चा रिअल पार्ट झालं, आणि इमॅजिनरी इज इक्वल टू C1 चा, किती सोपा आहे बघा प्रोग्राम, आणि प्लस C2 चा इमॅजिनरीला ऍडिशन करतोय ना. आणि सबट्रॅक्शन आता एक्स्ट्रा सांगते मी तुम्हाला, त्याच्यात पण 2 कॉम्प्लेक्स नंबर लागतीलच आपल्याला सबट्रॅक्शन करायला. सो 2 ऑब्जेक्ट पास केले, ऑब्जेक्ट ऍज अ आर्ग्युमेंट पास करायचा आहे, आणि इथे रिअल इज इक्वल टू C1 डॉट रिअल मायनस, आता सबट्रॅक्शन करतोय C2 डॉट रिअल.
सबट्रॅक्शन करतोय म्हणून फक्त मायनस लिहायचं. इमॅजिनरी इज इक्वल टू C1 डॉट इमॅजिनरी मायनस C2 डॉट इमॅजिनरी. बस झालं. आता फक्त डिस्प्ले करताना, तर बऱ्याच जणांनी ज्यांनी प्रोग्राम केले त्यांनी कसं डिस्प्ले केले बघा, तुम्हाला मी सांगते. सी आउट कसं केलंय बघा त्यांनी, रियल त्याच्यानंतर असं प्लस लिहिले, ओके, आणि त्याच्यानंतर इमॅजिनरी पार्ट आणि त्याच्यानंतर आय असं केलेले सगळ्या जणांनी. ज्यांनी प्रोग्राम केले त्यांनी असं डिस्प्ले केलं. तर ते डिस्प्ले केल्यावरती बघा प्रॉब्लेम काय तो, सगळे जर व्हॅल्यू तुमची प्लसच आलं, इमॅजिनरी पार्ट जर प्लसच आला तुमचा तर काहीच इश्यू नाहीये. बट जर इमॅजिनरी पार्ट मायनस येत असेल तर मग कसं डिस्प्ले होतं बघा. ठीक आहे, इमॅजिनरी पार्ट जर प्लसच आले तर काहीच प्रॉब्लेम नाही, पण इमॅजिनरी पार्ट हा मायनस सुद्धा येऊ शकतो, डिपेंड्स ऑन द इनपुट. तर आधी चेक करूयात आपण C1. आता आपण पॅरामीटराइज कन्स्ट्रक्टर पास करूयात इथे. सो पहिले इमॅजिनरी रियल पार्ट सपोज मायनस, किंवा आपण पहिले सगळे प्लसच घेऊयात. ओके, सो C1 चा इमॅजिनरी पार्ट 5, रियल पार्ट 5 आणि इमॅजिनरी पार्ट 4, आणि C2 चा आता मी इथे कन्स्ट्रक्टर कॉल केलेले. तुम्ही जर गेट वगैरे फंक्शन लिहिला असेल तर C1 डॉट गेट आणि मग लिहा. ओके, आणि इथे आता बघा C3 तर आपण कॅल्क्युलेट करणार आहे. C3 काय करणार आहे, आपण कॅल्क्युलेट करणार आहे. सो इथे आता मी पॅरामीटराइज कन्स्ट्रक्टर करू शकत नाही. आता बघा मी तुम्हाला सांगितलं होतं की पॅरामीटर कन्स्ट्रक्टरला ऑल टाइम दुसरा कोणत्या कन्स्ट्रक्टरची गरज नाही, पण कधीतरी पडू शकते. आता बघा काय एरर येईल ते, C3 डॉट ऍड C1 कॉमा C2, आणि अजून एक आता आपण कॉम्प्लेक्स घेऊयात सबट्रॅक्शन साठी C4, आणि तो C4 आपण कॅल्क्युलेट करायचा आहे बाय सबट्रॅक्टिंग. ओके, आता ती सगळ्यांच्या व्हॅल्यू मिळाल्यात. आता आपल्याला डिस्प्ले आता बघा एक एरर, दोन एरर येतील. हे बघा C3 ला आणि C4 ला पण येणार बघा. लाईन नंबर किती आहे C3 33 ला आली बघा एरर. काय आली आहे, नो मॅचिंग फंक्शन कॉल टू कॉम्प्लेक्स. म्हणजे इथे काय केलं बघा, बाय डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर कॉल केलं. इथे जसं इथे बघा हा इथे डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर कॉल होतं की नाही, बिकॉज आपण डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर लिहिलेलं आहे इथं, म्हणून इथं स्टुडंट S1 ला एरर आली नाही. आली का एरर, नाही आली. बट इथे काय झाले बघा, कॉम्प्लेक्स जसं स्टुडंट S1 आहे तसंच कॉम्प्लेक्स C3 आहे ना, आणि कॉम्प्लेक्स C4. तर ह्या स्टेटमेंटला एरर का आली, बिकॉज नो मॅचिंग कन्स्ट्रक्टर कॉल फाउंड. कॉम्प्लेक्स डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर फाउंड झालेला नाहीये. आता बघा जर तुम्ही कन्स्ट्रक्टर इन्क्लूडच नाही केलं कोणताच, म्हणजे तुम्ही सिम्पली व्हॅल्यू घेतल्या कशानी, फंक्शननी, गेट फंक्शननी वगैरे, तर काहीच प्रॉब्लेम येत नाही ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशनला. फॉर एक्झाम्पल इथे बघा आता बघा हे जर तुम्ही फंक्शन घेतलेलं आहे व्हॅल्यू घेण्यासाठी, तर जेव्हा तुम्ही असं डिक्लेअर करता ऑब्जेक्ट तेव्हा काहीच प्रॉब्लेम येत नाही. ओके, इथे तुम्हाला आलं का नो मॅचिंग कन्स्ट्रक्टर फाउंड नाही, बिकॉज तुम्ही कन्स्ट्रक्टर एक पण इन्क्लूड नाही केलेलं आहे. बट हियर तुम्ही इथे तुम्ही पॅरामीटराइज कन्स्ट्रक्टर केलेलं आहे. मग जेव्हा तुम्ही कोणता तरी एक कन्स्ट्रक्टर इन्क्लूड करता तेव्हा तोच टाईप कॉल करा असं त्यांना म्हणायचं असतं. म्हणजेच काय की त्यांनी काय सांगितलं, नो मॅचिंग फंक्शन कॉल टू. इथं बघा डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर नाहीच आहे, आणि बाय डिफॉल्ट तुम्हाला माहिती आहे ह्या लाईनने काय कॉल होतं, डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर. जर कन्स्ट्रक्टर इन्क्लूड केलेला असेल तर. बट कंपायलरला कोणता मिळतोय कन्स्ट्रक्टर, पॅरामीटराइज मिळतोय. बघा जर कन्स्ट्रक्टर इन्क्लूड केलेला आहे, आता जर तुम्ही इथे पॅरामीटर पास केले तर एरर येणार नाही. बघा कंपाइल करते जस्ट.
रन नाही म्हटले तरी पण एक मिनिट, जस्ट कंपाईल. तर 0 एरर कंपाईल झालेला आहे. ओके, मग आता काय होतं, एरर काय येत नाहीये, बिकॉज आपण पॅरामीटराइज कन्स्ट्रक्टर इन्क्लूड केलेला आहे. हा पॅरामीटराइज कन्स्ट्रक्टर आहे आणि आपले ऑल दी कॉल्स पण काय आहेत, पॅरामीटराइज आहेत. तो एरर आली नाही. बट आपल्याला C3 आणि C4 तर कॅल्क्युलेट करायचे, डिपेंड्स ऑन द व्हॅल्यू ऑफ C1 अँड C2. C3 आपण ऍडिशन करून कॅल्क्युलेट करणार आणि C4 सबट्रॅक्शन करून. आता तुमच्याकडे एक कन्स्ट्रक्टर आहे पॅरामीटराइज आणि इथे कंपायलर कशाला कॉल देतोय, C3 आणि C4 च्या वेळी डिफॉल्ट. तर त्याला डिफॉल्ट मिळत नाहीये म्हणून काय येतंय, नो मॅचिंग. सो आता इथे काय करावं लागेल, तुम्हाला डिफॉल्ट इन्क्लूड करावं लागेल. जस्ट असं इन्क्लूड करून ठेवा, बाकी त्याच्यात काहीही लिहायचं नाही. आलं का लक्षात? ठीक आहे. नाऊ आता आपली एरर जाईल. नाऊ लेट्स रन द प्रोग्राम. जस्ट डिफॉल्ट यूज करून ठेवायचं. बघा आता पहिला काय होता आपला 5 आणि 5+4 आहे, दुसरा होता 3+2 आहे. तर आपण जो तिसरा आहे तो ऍडिशनने केला. सो 5+3 आहे, किती आलं 8 आणि 4+2 किती आलं 6. आता हा C4 कसं आला हा चेक करते, सबट्रॅक्शन व्हायला पाहिजे. हा इथे मी ऍडच कॉल केलं, इथं सबट्रॅक्ट कॉल करायचं. ओके, नाउ लेट्स रन द प्रोग्राम. बघा आता हे आले 5+3 8, 4+2 6 आणि इथे आलं 5 - 3 हा बरोबर 2 आला आणि 4 - 2 पण 2 आला. ओके, आता इथे सगळं हे झालं तुमचे ऍडिशन आणि सबट्रॅक्शन. ओके, नाउ ठीक आहे. नाउ आता बघा, जर आपला इमॅजिनरी पार्ट जर मायनस आला, डिपेंड्स ऑन द व्हॅल्यू. आता सपोज मी इथं लिहिलं -6, काय लिहिलं -6 लिहिलं. आता बघा कसं होईल, एक्झिक्यूट केला, कंपाईल अँड रन. C2 चा जो इमॅजिनरी पार्ट आहे तो मी -6 लिहिला. तर इथे ठीक आहे 5+3 8 आलं, पण इथे डिस्प्ले कसं झालंय बघा, प्लस मायनस. आलं का लक्षात? बघा कसं डिस्प्ले झालंय, प्लस मायनस. जर मायनस, पण आपलं कसं डिस्प्ले व्हायला पाहिजे, फक्त 3 - 6 आहे. आणि इथे बघा 4 - 6 किती, -2 येईल. पण डिस्प्ले कसं व्हायला पाहिजे, 8 - 2 आहे, पण डिस्प्ले काय झालंय, प्लस. हा प्लस होतोच, का होतो, कारण की तो तुम्ही इथे लिहिलेलाच आहे म्हणून तो होतो. सो आपल्याला काय करायचंय, आता तुम्हाला माहितीये की जर मायनस साइन असेल, आता मी हे जर काढून टाकलं बघा, सेव्ह केलं. ओके, आता सेम ह्याच पॉइंटनी ह्याच एक्झाम्पलनी केलं तर बघा इथं मायनस साइन आली बरोबर, मग प्लस निघून गेली. इमॅजिनरी पार्ट मायनस असेल तर त्यांनी बरोबर घेतला, पण प्लस निघून गेली. ह्याचाच अर्थ काय की प्लस साइन कंपायलर देत नाही. ओके, आणि मायनस साइन कंपायलर ऑटोमॅटिक देतो. जर नंबर मायनसच आला असेल तर कंपायलर मायनस साइन देणारच आहे. ओके, आता बघा जर मी रिअल पार्ट पण मायनस घेतला इथला एक, आता बघा एक्झिक्यूट, कंपाईल अँड रन. सो मायनस साइन आधीच्या नंबरला असेल तरी पण तो बरोबर डिस्प्ले करतो बघा, आणि मध्ये असेल तरी पण डिस्प्ले. सो मायनस जर नंबर असेल तर कंपायलर डिस्प्ले करतो. फक्त प्रॉब्लेम काय आहे, प्लस नंबरचा, पॉझिटिव्ह नंबर असेल तर. त्याच्यानंतर रिअल पार्ट जर पॉझिटिव्ह असेल तर आपल्याला प्लस साइन घ्यायची गरज आहे का, नाही. बिकॉज पहिल्या नंबरला आपण कधीच +3 +2 असं नाही करत. आपण प्लस साइन कुठे गरजेचं आहे, जर मधला नंबर असेल तर, म्हणजे इमॅजिनरी पार्टला आपल्याला प्लस साइन देणं गरजेचं आहे, रिअल पार्टला नाही. बिकॉज सुरुवातीला आपण मॅथमॅटिकल रूल, सुरुवातीला आपण कधीच मायनस साइन प्लस साइन देत नाही. म्हणजेच काय बघा की मला जर 3+2i डिस्प्ले करायचंय तर हा प्लस देणं गरजेचं आहे, पण इथं प्लस लिहिणं गरजेचं आहे का, नाही. कोणतीच साइन नाही म्हणजे तो 3+ कन्सिडर होतो, पण हा 2 आहे, हा मधली साइन आहे इन बिटवीन, म्हणून ती देणं गरजेचं आहे. त्याच्यानंतर हा 3 जर मायनस असेल तर तो ऑटोमॅटिकली कंपायलर देतोच. इमॅजिनरी पार्ट मायनस असेल तर तो पण कंपायलर देतो. म्हणजे आपल्याला मायनस साठी काहीही करायची गरज नाही. आपल्याला फक्त काय करायचंय, आणि प्लस रिअल पार्ट साठी पण काही करायची गरज नाही, बिकॉज हे डिस्प्लेच करायचं नाहीये. फक्त आपल्याला इथे डिस्प्ले करायचंय प्लस. सो तो प्लस आपण
इच टाइम नाही डिस्प्ले करणार, आपण फक्त चेक करणार की जर इमॅजिनरी पार्ट, इथे आपण काय करणार, इफ जो इमॅजिनरी पार्ट असेल नंबरचा तो जर ग्रेटर दॅन 0 म्हणजे जर पॉझिटिव्ह असेल तर आपण कसं करणार, सी आउट, न्यू लाईन साठी फक्त घेतोय, पॉझिटिव्ह असेल इमॅजिनरी पार्ट ग्रेटर दॅन 0 तरच आपल्याला इथे प्लस द्यायचा आहे, बिकॉज प्लस साइन हे कंपायलर देत नाही, मायनस साइन कंपायलर ऑटोमॅटिकली देतो. आणि जर आणि इथे बघा जर नसेल ग्रेटर दॅन 0 म्हणजे तो लेस दॅन 0 आहे म्हणजे निगेटिव्ह आहे, तर आपल्याला प्लस मायनस काही द्यायची गरज नाही. निगेटिव्ह इमॅजिनरी पार्ट असेल तर कंपायलर ऑटोमॅटिकली मायनस साइन देतो, फक्त प्लस साइन देत नाही कंपायलर. आणि जर आपण प्लसच लिहिलं तर मग त्याच्यासोबत मायनस पण येतं. सो इमॅजिनरी पार्ट जर लेस दॅन 0 म्हणजे मायनस आला तर एल्स हे डिस्प्ले होईल आणि प्लस आला तर हे डिस्प्ले होईल. नाऊ आता चेक करूयात बघा प्रोग्राम. आपण व्हॅल्यू दिलेल्या आहेत बघा, आता प्रॉपर डिस्प्ले झालं बघा. -5 मगाशी ही प्लस साइन येत नव्हती आणि जर आपण नुसतंच प्लस लिहिलं सुरुवातीचं तर मग प्लस पण यायचं इथे आणि मायनस पण येत होतं. आता बघा -5 + 3 काय आलं -2 +4 आणि प्लस ऍडिशन +4 - 6 किती आली -2 ऍडिशन. आता -5 सबट्रॅक्शन -5 - 3 किती आली -8 आणि 4 आणि -6 होईल म्हणजे इथे किती आलं +10 म्हणजे आपल्या ऑल द व्हॅल्यूज काय येतात ते प्रॉपर येत आहे. सो इथेच फक्त एवढंच तुम्हाला काय सांगितलं की इथे काही करायची गरज नाहीये, सिंपल ऍडिशन आणि सबट्रॅक्शनच करायचं आहे. इथे फक्त मेन कन्सर्न कशाचा होता, डिस्प्लेचा. जर आपण ओनली प्लस लिहून एवढंच आपण सी आउट जर लिहिलं तर काय येत होतं, जरी इमॅजिनरी पार्ट मायनस आला तर प्लस पण साइन यायची आणि मायनस पण यायची. ओके, सो आपल्याला फक्त प्लस असेल तर प्लस आणि मायनस असेल तर मायनस एवढंच येण्यासाठी आपण हे फक्त काय केलं, इफ एल्स टाकलेलं आहे. ओके, नाऊ इथे तुम्ही डिस्प्ले करताना असं करू शकता. डिस्प्ले कुठे, इथे सी आउट कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्रॉपर डिस्प्ले करू शकता. ओके, त्याच्यानंतर ऍडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आणि तो 3. ओके, सबट्रॅक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 4. ओके, आता बघा कसं डिस्प्ले होईल. आता थोडंसं प्रॉपर डिस्प्ले होईल, बाकी काय नाही. म्हणजे आपल्याला कन्फ्युज होणार नाही पहिला कोणता आहे दुसरा कोणता आहे नंबर त्याच्यामध्ये. आणि तुम्ही गेट फंक्शननी पण घेऊ शकता, तुम्हाला ज्या पाहिजे ते नंबर्स तुम्ही घेऊ शकता. तर कन्स्ट्रक्टरचा एक फक्त ड्रॉबॅक काय की तुम्हाला इच टाइम इथे येऊन चेंज करावं लागेल, प्रोग्राम सेव्ह करावा लागेल आणि परत तो कंपाईल आणि रन करावा लागेल, एवढंच आहे. गेट फंक्शननी प्रोग्राम रन केल्यावर तुम्हाला ज्या व्हॅल्यू पाहिजे ते तुम्ही घेऊ शकता. ओके, सो हा आहे तुमचा प्रोग्राम. आता तुम्ही ऍडिशन झालेलं आहे, सो तुम्ही मल्टिप्लिकेशन साठी ट्राय करा. मल्टिप्लिकेशनचं लॉजिक काय बघा तुम्हाला सांगते. रिअल पार्ट नाही आणि इमॅजिनरी ते मल्टिप्लाय होतं प्रॉपर. मीन्स व्हॉट बघा, 5 + सपोज 2i आहे एक नंबर आणि दुसरा आहे -3 + 2i किंवा 4i. ओके, सो 5 × 3 असं मल्टिप्लाय होतं बघा. इथे येणार -15, त्याच्यानंतर ह्या 5 ने ह्याला मल्टिप्लाय होणार. सो इथे आलं +20i. ओके, त्याच्यानंतर इथे -6i आणि इथे बघा 2i × 4i. म्हणजे जेव्हा तुम्ही इमॅजिनरीचं मल्टिप्लाय करता ना तेव्हा बघा इथे काय येतंय 8 आणि i². तर तुम्हाला फायनल काय मिळालं पाहिजे बघा, 5 + 20 - 6i किती होईल
49. ओके, आणि आय स्क्वेअरची व्हॅल्यू आहे ना ती -1 असते ऑलवेज. ओके, सो तुम्ही काय करायचं, आता तुम्ही आय स्क्वेअर तर नाही करू शकत, हा हे पण नाही करू शकत तुम्ही. ओके, तुम्ही फक्त काय करणार, बिकॉज आय तुम्ही स्कॅनच करत नाही ना, तुम्ही फक्त काय स्कॅन करता 5, 2 आणि -3 आणि 4 हा रिअल पार्ट आणि हा इमॅजिनरी पार्ट. सो जेव्हा तुम्ही इमॅजिनरी आणि इमॅजिनरीचं ऍडिशन मल्टिप्लिकेशन करता, जी साइन येईल त्याची रिव्हर्स साइन द्यायची, म्हणजे अपोजिट साइन द्यायची. प्लस आली तर मायनस, मायनस आली तर प्लस, किंवा त्याला निगेट करून द्यायचं. आलं का लक्षात? ठीक आहे, ट्राय करा, थोडंसं लॉजिक लावा. सो -15 आणि -8 किती होईल आहे, -23 प्लस 14i असं डिस्प्ले झालं पाहिजे. म्हणजे बघा हे असं ऍडिशन मल्टिप्लिकेशन होतं आणि मग नंतर ऍडिशन होते. फक्त इथे तुम्हाला काय सांगितलं, आता आपण कसं करणार, 5 इंटू -3, म्हणजे आपण काय करणार, हा C1 आहे आणि हा C2 आहे, मग C1 चा रिअल इंटू C2 चा रिअल असं मल्टिप्लाय करणार. ओके, म्हणजे रिअल काय मिळेल तुम्हाला, C3 चा C1 चा रिअल इंटू C2 चा रिअल. त्याच्यानंतर अजून एखादं व्हेरिएबल घ्या, मग C1 चा रिअल इंटू C2 चा इमॅजिनरी असं करणार. आलं का लक्षात? त्याच्यानंतर C1 चा इमॅजिनरी इंटू C2 चा रिअल आणि C1 चा इमॅजिनरी इंटू C2 चा इमॅजिनरी असं तुम्हाला करायचं आहे. ट्राय करा, नाही आलं तर मी तुम्हाला एक्सप्लेन करेल. मल्टिप्लिकेशन ट्राय करा, डिव्हिजन तर अजून वेगळं वेन्यू होतं, डायरेक्टली होत नाही. सो पहिले मल्टिप्लिकेशन ट्राय करा, देन वी विल सी द डिव्हिजन. ओके, नाउ नेक्स्ट लेक्चरला आपण जे रिमेनिंग 3-4 पॉइंट्स राहिलेले आहेत, एकदम मोस्ट इम्पॉर्टंट फ्रेंड फंक्शन, स्टॅटिक व्हेरिएबल अँड द मेंबर डिरेफरन्सिंग ऑपरेटर ते स्टार्ट करू. ओके.